بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے ہوتے ہیں اور بال مضبوط ہوتے ہیں۔ کیلا بندے کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ اولاد کے لیے جو چیز گھر میں لاؤ پہلے لڑکی کو دو پھر لڑکے کو دو۔ جگر کی خرابی میں فالسے کا استعمال بے حد مفید ہے۔ ناظرین، جو بھی دوائیاں زبان کو کڑوی لگنے لگ جائیں تو جان لو کہ ان کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہیں۔ کدو کھانے سے آپ کو نیند سکون کی آئے گی۔ ناظرین، چھوٹے بچوں کو چائے کا عادی نہ بنائیں ورنہ چھوٹی ہی عمر میں شوگر کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ انڈے کا ابلا ہوا پانی ضائع کرنے کے بجائے ٹھنڈا کر کے چہرے کو دھوئیں، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ ناظرین، صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے چھاتی صاف رہتی ہے۔ ناظرین، ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور ملاقات سے نہیں بنتے بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ مرغی کے پنجے کھا لیا کرو، آپ کو جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ ناظرین، کبھی اپنے نصیب کی شکایت نہ کرنا۔ تم اتنے سمجھدار نہیں ہو کہ رب کے فیصلے کو جان سکو۔ گرم کھانا کھانے کی عادت سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چاول کھانے کے بعد دودھ یا پانی استعمال نہ کریں ورنہ بہترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ کلونجی کے 5 دانے نہار منہ کھا لینے سے بدن کی اضافی چربی کم ہو جاتی ہے۔ نابینا فرد کو عام انسان کی طرح خواب نہیں آتے۔ ناظرین، روزانہ گاجر کھا لیا کرو، بدن میں نیا خون بننے لگتا ہے۔ یوگا کرنے سے پیٹ کی بیماریوں اور شوگر سے دور رہ سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو سونے سے قبل سوچنے کی عادت ہے تو یہ ذہن کمزور ہونے کی علامت ہے۔ رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ کریم جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ جس عورت کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہوں ایسی عورت پہلی بیٹی جنم دیتی ہے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی کھانے والا انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جسم میں 20 سال جیسی طاقت ہمیشہ رہتی ہے۔ زیادہ مذاق کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آب زمزم کا پانی جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد ضرور پورا ہوتا ہے۔ روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد شروع ہو جائے گا۔ بدن کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے سونے سے پہلے 1 دفعہ سونف کھا کر سو جائیں۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل دینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ ناظرین، فارمی مرغی زیادہ کھانے سے بال جلدی گر جاتے ہیں۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کچھ دیر مسل دیں، میل دور ہو جائے گی۔ ناظرین، رات کو روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا انتخاب کریں۔ دوسرے بلب آپ کی نظر پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ناظرین، ماتھے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے انسان کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کچا امرود کھانے سے سستی دور ہو جائے گی۔ زیادہ سوچنے سے ڈپریشن کی بیماری لگتی ہے۔ کھانے میں بادیان کا پھول استعمال کرنے سے جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ سونے سے پہلے کچھ نیم گرم پانی پی جاؤ، گردے صاف ہو جائیں گے، جسم سے بیماریاں ختم کر دی جائیں گی۔ معدے کی جلن کا مسئلہ ہو تو 1 گلاس دودھ میں کھجور ڈال کر پی لو، معدے کی جلن فوری دور ہو جائے گی۔ لیموں اور پودینے کا رس ملا کر پینے سے ہاضمہ اچھا ہوتا ہے۔ رشتوں کی بنیاد احساس کرنا ہے اور احساس وہی انسان کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ ناظرین، 1 ہفتہ 3 دانے انجیر بھگو کر صبح خالی پیٹ کھا جائیں اور پانی پی جائیں۔
ऐसा करने से बाल भी मजबूत हो जाएंगे और घने होंगे, बदन में नया खून बनेगा। अगर सब्ज़ी बनाते वक्त इसमें लीमू के छिलके डाल दिए जाएं तो सब्ज़ी का रंग ख़राब नहीं होता। नाजरीन, स्ट्रॉबेरी के अंदर दांतों को सेहतमंद और सफ़ेद करने वाले कुदरती अज्जा मौजूद होते हैं। अगर आपका मुंह खुश्क हो जाए और मुंह से बदबू आती हो तो दोपहर को निहार मुंह पानी कसरत से पिया करें, बदबू ख़त्म हो जाएगी। खाली पेट खीरा खाने से बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। नाजरीन, पिस्ता खाने से बंदे का मैदा फिट रहता है। देसी घी खाओ, चने की दाल इस्तेमाल करो, ये पट्ठों के लिए बेहतरीन चीज़ें हैं। शहद और नमक मिलाकर दांत साफ़ करने से आपके दांत चमक जाएंगे। नाजरीन, जिन लोगों के सुनने की हिस्स बहुत अच्छी है उनका दिमाग भी ज़हीन और तेज़ होता है। माहिरीन का कहना है कि घी हमारे टिश्यूज़ को चिकनाई फराहम करता है ताकि इनमें लचक पैदा हो, क़ुव्वत मुदाफ़त में भी इजाफ़ा कर देता है। आधी रात को उठकर कुछ भी मत खाएं, इससे पेट में पानी भर जाएगा। नाजरीन, ज़्यादा सोने से याददाश्त कमज़ोर होती है। सांस की तकलीफ़ का मसला हो तो जैतून के तेल से छाती की मालिश किया करो, इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। रोज़ाना अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा खा लिया करो, इससे आपकी हड्डियाँ मज़बूत रहेंगी। लहसुन पर नमक लगाकर खाने से पेट के दर्द में आराम मिलता है। पैदल वॉक करने से कबल नीम गर्म पानी पी लो, इससे कमज़ोरी नहीं होगी। दोपहर के खाने के बाद एक लहसुन खा लिया जाए, इससे वज़न तेज़ी से कम हो जाएगा। नाजरीन, चेहरे की चर्बी कम करने के लिए चेहरे पर माल्टे का रस लगाया करें। घर में रिज़्क तंग हो जाए तो ये काम शुरू कर दें। सुबह उठते ही सूरत यासीन की तिलावत कर लिया करें। कम रोशनी में किताबें पढ़ने से नज़र की कमज़ोरी हो जाती है। जिस्म पर सरसों के तेल की मालिश करने से गैस की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। नाजरीन, दूध जलेबी खाने से सर का शदीद दर्द ठीक हो जाता है और जहनी सुकून हासिल होता है। अनार के पत्ते चबा लेने से दिल के ख़राब वाल ठीक हो जाते हैं। नाजरीन, ज़्यादातर घुटनों के बल बैठकर काम करने से घुटनों में दर्द होने लगता है और घुटने कमज़ोर हो जाते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। औरत पेट अंदर करना चाहती है, जवान और स्मार्ट नज़र आना चाहती है तो लीमू के रस में अदरक और लहसुन का रस डालकर रोज़ाना पी लिया करें। वज़न कम होगा और पेट जल्दी अंदर चला जाएगा। चावल खाने से पहले 2 गिलास पानी पी लो, हाजमा ठीक होगा। रोज़ाना दिन के वक्त पुदीने की चटनी बनाकर खाओ, मौसम बदलने का बुरा असर सेहत पर असर नहीं करेगा। ज़्यादा प्यास लगने की सूरत में पानी घूंट घूंट कर पीने से फ़ायदा होगा। थोड़ा सा पानी लेकर इसमें हल्दी शामिल कर लें और पी जाएं, इससे बलगमी दमा दूर हो जाता है। आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आने लग गई हैं तो सिर्फ़ एक खीरा रगड़ दो, चंद दिनों के अंदर आपका चेहरा जवानों जैसा दिखाई देने लगेगा। नाज़रीन, दुबले अफराद नाश्ते में डबल रोटी दूध में भिगोकर खा लिया करें तो मोटे ताज़े हो जाएंगे। जामुन की लकड़ी को घर में एक बार जलाकर धुनी देने से कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। अचानक वज़न बढ़ने लगे तो सोते वक्त दाएं जानिब होकर सोने से वज़न कम होने लगता है। नाज़रीन, कारोबार, मालो दौलत और रिज़्क में बरकत डालने के लिए आयतुल कुर्सी पढ़कर आगाज़ किया करें। खाने के दौरान ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से मैदा कमज़ोर हो जाता है। नाज़रीन, आलू खाने वाले का वज़न तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। सौंफ खाकर चल लिया करो, नज़र कमज़ोर नहीं होगी। इलायची दांत के नीचे रखकर चबाने से हिलते हुए दांत पत्थर जैसे मज़बूत हो जाते हैं। पालक में साबित लाल मिर्च डालकर खा लेने से कब्ज़ दूर हो जाती है और हमेशा के लिए कब्ज़ से निजात मिल जाती है।